सर्वविघ्न विनाशिनी सर्वशक्ति समन्विते पटखंडा देवी नमोस्तुते। चंचन चंद्रहास चकित चाम्र सुप्रगसा जम जम जगत माता जोगिनी जोगहिता डम डम डाकिनी डकाहा का प्रतिभा रम रम रक्त रुधिर पातुमा देवी दुर्गे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बुलांद एक बार हरि बोलो। गुरु सुदया बाबा ओ सुगत पिता दीनबंधुंकर जय जय गान करी मु आज आपण मानकु विषय वस्तु रखिछि राम रस एवं से विषय रे आज आलोकपात करिबा एवं ता संगे संगे नाम टिके नबा। ए कली जुग रे महामंत्र सार ए कली जुग रे महामंत्र सार सबु पाप ताप हरे सबु पाप ताप रे सबु पाप ताप हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो आर हरि बोलो। ये कलिजुग रे ये नाम टिकक सत्य आ सुमिथ्या ये नाम से नाम रस राम रस मु कहबी तेतया जुगार कथा। तेतया जुगरे दशरथ अयोध्यार राजा दशरथ सी ज्योतिष को डाकिले एवं तांकर ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा करिया पाई से मनस्थ कले एवं डाकी ज्योतिष को कहिले गुरुजी बृहस्पति मो पुअर केउ संख्या उपर अछि बा कौतर अछि जा फल मो पुओ राम राजा हबो ना कौन हबो से विषय रे जेते बळे ज्योतिष को डाकी दशरथ खड़ी पकेले खड़ी रत्न वाला कहले खड़ी पकेइकरी कहले बृहस्पति राशि अष्टम विलासी नृपति होइबे केही। खड़ी रत्न वाला गुरुजी कहले अयोध्या राजा दशरथ को कहले तम पुअर बृहस्पति अष्टम रे अछि राम निश्चित राजा हम तिले मात्र संदेह नाही। यह शुणी अयोध्यार जनसाधारण माने आ समस्ते आनंद उल्लास रे अयोध्या कंपिला एवं अयोध्या उठिला पड़िला आनंद रे विभोर होइले समस्ते एवं सेही समय सुहासारी कथा होउथिले। सेही समय माँ कैकेयी जाउथिले एवं सेही समय सुहा कहूची जाइलु सारी राति पाइले राम राजा हब। तेणु से अयोध्या उठुची पड़ुची समस्त मन रे आनंद। सारी कहला कौन हम राति पाइले जीए राजा हब तार मुंड कटिबो। बोला अंधे कवार हरि बोल। सुहा कहला राम राजा हब ना तार भी मुंड कटिबो। यही कथा कैकेयी माँ जानी पारले कारण कैकेयी माँ पक्षी मानक कथा जानी पारिबा तांको पाखरे गोटे शक्ति अछि। तेणु सी जेतेबेले जानिले सुहा सारी कथा हबार कहले राम जदि राजा हब ताले मुंड कटि जीवो। तेणु सेथिपई से चिंता करी कहले कैकेयी माँ कहले मो पुओ भरतर पछक मुंड कटू राम परी पुओर मुंड न कटू। आउ मो पुओ भीमबल कुंती की जला तेणु सी जानी पुओ कथा कहले मो पुओ भरत ज्ञानी मो पुओ भरत केबे राजा हबनी कि ता मुंड कटिबो नाही। बोला देखवार
କୈକେୟୀ ମା ଯାଇ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୋର 2ଟା ବର ଆପଣ ମତେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସେ ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବର ହେଲା ରାମ ପରି ପୁଅ ବନକୁ ଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ହେଲା ମୋ ପୁଅ ଭରତ ରାଜା ହବ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଦଶରଥ ମନରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଭାର ରହିଲା ନାହିଁ, ମନ ପୁରା ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଉଠୁଥିଲା ପଡୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମରିଗଲା। ଏବଂ ଆସନ୍ତା ରାତି ପାଇଲା ପରେ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭରତକୁ ରାଜଭାର ଧରେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ। ଏବଂ ଗଲା ଭିତରେ ଗର୍ଭଧାରୀ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ମନ ଭଲ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମରିଗଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ କୌଶଲ୍ୟା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ମନ ଏତେ ଖୁସି ହଉଥିଲା, ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଝରି ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଆଜି ମରିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପୁଅ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ରାଜା ନ ହେଇ ବନକୁ ଗଲା। ଏବେ 14 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ପରେ କାଳେ ମୋ ପୁଅ ଫେରିବନି। ମା ମନ ଭାବନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଥାଟି ଆଗ ମା ଭାବିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ବୋଲି ଅକ୍ଷରଟି କିଏ ରଚିଥିଲା, ମା ବୋଲି ଅକ୍ଷରଟି କିଏ ରଚିଥିଲା, ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ସେ ତ ତୋଳି ନ ପାରିଲା। ତେଣୁ ମା ର ଯୋଉ ପଦଟି କିଏ ପ୍ରକୃତ ଲେଖିଥିଲା, ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ସେ ତୋଳି ପାରିନି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା, ମା ତୋ ପାଦର ଧୂଳି ଦେ ମୋ ମଥାରେ ବୋଳି, ଜନମେ ଜନମେ ଗୁଣ ଗାଉଥିବି, କରି ତୋତେ ଜପା ମାଳି ମା, କରି ତୋତେ ଜପା ମାଳି। ରାମ ବି ମାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ମା ମଧ୍ୟ ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ମା ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁ ଯିଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଚାରିବି, ଗୁରୁ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ପଚାରିବି ମୋ ପୁଅ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତା, ରାଜା ନ ହୋଇ ବନକୁ ଗଲା। ଏବେ ବନରେ 14 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ପରେ ବନରେ ଯୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାନବ ଠାରୁ ରାକ୍ଷସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଫେରିବ କି ନ ଫେରିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ? ଏହି ବିଷୟରେ ମା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଗୁରୁ ଦେଖିଦେଲେ ମା ଆସୁଛି, କେହି କମ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କମ ନୁହଁ, କି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମା ବି କମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମା ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୁରୁ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ମାର ବି ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହବ। କାହିଁକି ନା ମା ପାଖରେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେଝା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କହିଲେ, ମା ରହ ତୁ ସେଇଠି, ପ୍ରଣାମ କର ନା, ତୁ ସେଇଠି ରହ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ, କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁ? ନା ଗୁରୁଜୀ, ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ନ ହେଇ ମୋ ପୁଅ ବନକୁ ଗଲା। ଏବେ ମୋ ପୁଅ 14 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ପରେ ବନରୁ ଘରକୁ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ, ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋର ମା ମନ, ମୋ ମନ କେବେ ବୁଝୁନି ମୋର ମନ। ସେଠୁ ବଶିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, କୋଉ ଦିପଦ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମାର ମନ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ହବ? ସିଏ କହିଲେ, ଗୋଟେ ମାକୁ ଯଦି ତା ପୁଅ ବିଷୟରେ ଆଉ କୋଉ ମା ଭଲ ବୋଲି କହିବ, ମାର ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହବ। କହିଲେ, ହେ କୌଶଲ୍ୟା, ତୁ ତ ରାମ ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ଆଉ ଜଣେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ମୋ ପୁଅ କୋଉ ଦିନ ଫେରିବ। ନା ସିଏ କିଏ? ନା ସିଏ ହଉଛି ମା କୈକେୟୀ। ନା କ'ଣ କହିଲ ଗୁରୁଜୀ? ଯାହାର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯିଏ କହିକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ବନକୁ ପଠେଇଲା, ସିଏ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ମୋ ରାମ କୋଉ ଦିନ ଆସିବ? ନା ହଁ କୌଶଲ୍ୟା, ହଁ ମା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ଭରତର ପଛ ମୁଣ୍ଡ କଟୁ, ରାମ ପରି ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ନ କଟୁ। ତେଣୁ ସିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି,
ମୋ ରାମ କୋଉ ଦିନ ଆସିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୋ ରାମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ ପଠେଇଛି, ତୁ ସେ ଭାବ ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ତେଣୁ ତଥାପି ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲା, ଯେତେ ଜୋରରେ ଲୁହ ବୋହୁଥିଲା ଟିକେ କମିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଜୋରସରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ବୋହିଲା ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ, କହିଲେ ମା ତୁ ତୋ ରାମ ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କୈକେୟୀ ମା ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଜଣେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ମୋ ରାମ କୋଉ ଦିନ ଫେରିବ। ନା ସେ ଜଣକ କିଏ ଗୁରୁଜୀ? ନା ତୋ ରାମ ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, କୈକେୟୀ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ ବୁଢୀ ମନ୍ଥରା ମା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ମୋ ରାମ ଫେରି ଆସୁ। ତୋ ରାମ ପାଇଁ ଏତେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ତୁ କାନ୍ଦ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ ତଥାପି ମାର ମନ ବୁଝୁନି, ଲୁହ ବୋହିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ତମର ଲୁହ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି, ମୋର କଥା ବି ସରିନି, ତୋ ରାମ ପାଇଁ ତୁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ ମା, କୈକେୟୀ ମା ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମନ୍ଥରା ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ବନରେ ଆହୁରି ଜଣେ ଅନେଇକି ବସିଛି ମୋ ରାମ କୋଉ ଦିନ ଫେରିବ। ନା ଗୁରୁଜୀ କିଏ ସେ ଜଣକ କୁହ? ନା ଦିନକର ଘଟଣା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲା ଭିତରେ ଶବର ଶବରଣୀ ଥିଲେ। ଶବର କହିଲା ହେ ଶବରଣୀ, ତୁ ଅନା ଛାଡି ଦେଖିଲୁ 3 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳା। ତେଣୁ ସେ ମହିଳା, ତୁ ତ ମହିଳା ଜାତି ଅଛୁ, ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ମାରେ ବା ଠାର ଦେ, କାଳେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ମାଆକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଶବରଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଠାର ଦେଲେ, ସୀତା ସେଇଠି ରହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇଠି ରହିଲେ, ରାମ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ କେବେ ସୀତାଙ୍କର ପାଦ ପଡିଯିବ ୟା ଶୁଣି ସିଏ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନେ ମନେ ପଛରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ମାଙ୍କ ପାଖ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ପଡିଯିବ, ସିଏ ବି ଛକିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ରାମଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଲେ କାହା ପାଖକୁ? ଶବର ଶବରଣୀ ପାଖକୁ। ଶବର ପଚାରିଲେ ସିଏ ଜଣକ କିଏ? 50 ଥର ପଚାରିଲେ, ସୀତା ମାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଉତ୍ତରଟିଏ ବାହାରୁନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଜଣକ କିଏ? ନା ମୋ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଶବରୀ ମା ଜାଣିଦେଲା ଯଦି ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ। ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଛୋଟି ଯାଆନ୍ତି, ରାମ ମନା କଲେ, କହିଲେ ମା ମୁଁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ଆସିଛି, ଯୋଉଦିନ ମୋ ବାପାଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ସତ୍ୟ ପାଳନ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୋ କୁଟୀରକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋ କୁଟୀରରେ ମୋର ପାଦ ପଡିବ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଶବରୀ ମା କୋଳି ଚାଖନ୍ତି, ଯୋଉ କୋଳିଟି ମିଠା ଲାଗେ ତାକୁ ରଖନ୍ତି, କଷା କୋଳିଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମା ମଧ୍ୟ ଅନେଇକି ବସିଛି ମୋ ପୁଅ ବା ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ କୋଉ ଦିନ ଫେରିବେ, ଯୋଉ ଦିନ ଫେରିବେ ମୋ କୁଟୀରରେ ପାଦ ପଡିବ। ତୁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମା କୁ କହିଲେ କିଏ? ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ରାମକୁ, ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ, ମା ଶାନ୍ତ ହେଲ। ତଥାପି ମାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲା। କହିଲେ ଦେଖେ ମା, ତୁ ତ ରାମ ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, କୈକେୟୀ ମା ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମନ୍ଥରା ମା ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ବନରେ ଶବରଣୀ ମା ସିଏ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ସିଏ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ତୋ ରାମକୁ ଆହୁରି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି କୋଉ ଦିନ ମୋ ରାମ ଫେରିବ। ନା ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଜୀ ସେ ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହ। ନା ମୁଁ ଏତେ ମାଙ୍କ କଥା କହିଲେଣି, ଆହୁରି ଜଣେ ମା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅନେଇକି ବସିଛି। ନା କେମିତି ପ୍ରଭୁ କୁହ ସେ କଥା। ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଛି, ରାମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ କହିବି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ଭିତରେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପାଇଁ ହନୁମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଧରି ଫେରୁଥିଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଦେଇ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଭରତଙ୍କର ବାଟୁଳି ବାଜିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭରତଙ୍କର ବାଟୁଳି ବାଜିଲା, ସେଇ ଭରତଙ୍କ ବାଟୁଳିରେ ମହାବୀର ହନୁମନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ ବା ଆଣ୍ଠୋଇ ପଇଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଭରତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ବାଟୁଳିରେ ଏଡୋଡ ବୀର ନ ମରିକି ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଇଲା। ଆଉ ହନୁମନ୍ତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ନାଁ ନେଇଛି, ମୋର କିଛି ହବା କଥା ନୁହଁ, ଏ କାହାର ଏଡୋଡ ବାଟୁଳି ଯେ ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲି ରାମଙ୍କର ନାମ ନେଇକିରି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ହନୁମନ୍ତ ଏବଂ ଭରତ 2 ଜଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ହେଲେ ଯେ ଦେଖ ରାମକୁ ବିପଦ ପଡିଛି, ମୁଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ନେଇ ଯାଉଛି, ରାତି ପାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ।
ये कथा जो भरत शुणिले भरत कहले हनुमान मो भाईंकर विपद पड़ी विपद टाइम रे भाई साहाଯ୍य कौन कर तुमको विपद मुखरे पकई तेणु ये कथा मो भाई की कहब ना। तेणु हनुमान कहले गुरुजी मु एडो बड़ महावीर ही आपण बाटुड़ी रे मु आंठे पइली बा मूर्छित गली ये कथा मो प्रभु जमी न जानवे। यही समय तृतीय पक्ष अच्छी बंगला रामायण कहे तृतीय पक्ष अच्छी किंतु वाल्मीकि एवं तुलसी रामायण मना करे ये दी जन कथा कहीं शुणी ना किंतु बंगला रामायण कहे तृतीय पक्ष अच्छी केमिति ना अमेरिका और इराक युद्ध है युद्ध तृतीय पक्ष रही समाधान है सेमती भरत एवं हनुमान कथोपकथन बेले तृतीय लोक आसी पहुंचले कहले हनुमान तमें मिछ कहूच भरत आगे ना कौन माँ मिछ कहली मु ना तमें कहल लक्ष्मण शक्तिभेद होती ना हाँ ना जदि शक्तिभेद होती रुधिर बहुला ना ना माँ शक्तिभेद होती रुधिर बहटा मु जानी लक्ष्मण का आखिर ना अच्छा जदि रुधिर बहु नथला अच्छा जहाँ पेटे शक्तिभेद हम अच्छा आखिर लोतक बहुला ना ना माँ मुझे देखनी किंतु शक्तिभेद होती ना किए कांदुले क्या आखिर लोतक बहुला ना राम कांदुले कोड़े बसई लक्ष्मण एवं राम कांदुले तेणु से माँ उर्मिला कहले लक्ष्मण का स्त्री कहले देख तो हनुमान तुम मिछ कौच किंतु प्रकृत शक्तिभेद होती राम को कारण जी मेडिकल गला जी कोर्ट कचेरी बुझिला तार बेसी कष्ट तेणु मो स्वामी ब्रह्मांड कोड़े शोई कौन पाई ये भरत मिछ कौच बोला देख वार हरि बोल एवं हनुमान गले गंधमार्ग नहीं लक्ष्मण बंचिले तापरे प्रकृत शक्तिभेद आम समस्ते शुणिले वाल्मीकि रामायण तुलसी रामायण रे सब शुणीचे शक्तिभेदटा लक्ष्मण टे होता किंतु ये लक्ष्मण शक्तिभेद होती प्रकृत शक्तिभेद राम टे बोला देख वार हरि बोल तेणु गुरुजी कौशल्या कहले तू माँ जी व्यस्त नहीं कैकेयी माँ जी व्यस्त नहीं सिंहद्वार रे मंथरा माँ जी व्यस्त नहीं बन रे सबरी माँ जी व्यस्त नहीं आहरी जड़े माँ लक्ष्मण स्त्री उर्मिला सी मुंडिया मारुंट जे बहु दिन 14 वर्ष पूरिले मो राम फेरिले मो स्वामी फेर यही कथा माँ चिंता कर माँ मन मार मन ना से मन टिके खुशी रहा गुरुंर कथा शुणी से कथार अच्छी माँ हाथ रंधा तुच्छा भात थाली पुओ को लगई अमृत ठुअली जिते प्रकार खाइबा तुम घरे तुम स्त्री रोषे कर ना कहीं खाली लुण भात जदि देई माँ जदि पाखे बसीज से भात ऑटोमेटिक ये घाटी गड़ीज तेणु से डॉक्टर माधव मान सिंह लिखिं कथा आ सहित आउ पदे लिखिले हौ पछे पुओ छोटा कणा अंध मार आखिरे पूर्णिमार चांद एवं बापा माँ बजार को जाइछंती जदि बजार फेरिले घरे गोटे छोटा पुओटीए आ गोटे भल पुओटी अच्छी किंतु बापा जीवनी माँ जीव कारण ना भल पुओ गाँ बुली सारी मो पुओ मिंचणा उठी न दांत घसी न झाड़ा जा न ये कथा चिंता करिवो किए माँ तेणु से हौ पछे पुओ छोटा कणा अंध मार आखिरे पूर्णिमार चांद छोटा पुओटी हेले मध्य माँ आखिरे होटा पूर्णिमार चांद तेणु आज रामायण कथा राम रस कथा मुझे आपण मान पाखे राम शक्तिभेद कथा रखिली एवं मालिकार पदे आज मु कहबी आकाश पड़िब खरालो बउल तरु तृण जीव सुखी कली काल शेष एई होइब मालिका जाछि लेखी डाहाणी डाकिनी मानेलो बउल प्रत्यक्ष होइबे उभा घरे घरे बसी रक्त जीवे शशि तू कि करिबु बा ये सब आगु को कलिजुग शेष हेले ये सब आगु को हम तापरे सेठी मालिकारे अच्युतानंद हरदास महापुरुष लिखिले ये घर कली काल रे बहु माने सासु मान मानवे ना एवं सासु ससुर को माने लो बउल करुथिबे बेखातिरी पर पुरुषर प्रलोभने पड़ी स्वामी बेके देवे चुरी से विपटी नारी माने लो बउल नारी रे नुहंती गणा कली शेष काले मुहरे पड़िन खंडा धारे हेबे हणा तेणुकरी ये कली शेष काल रे एवं मांकर कली की बेश लोक हम भैरवी
ଭୈର ରୂପ ଆସିବ, ଭୈରବୀ ଡାକିବେ, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଏମିତି କହି ମୋ ବାଣୀକୁ ମୁଁ ବିରାମ ଦେଲି। ହରି ହରି ଘୋଷ ପାପ ତାପ ନାଶ, ଚରଣ ସରୋଜ ପାଶେ, ଚରଣ ସରୋଜ ପାଶେ। ଏତୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ, ଏତୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରିବେ ହରିବ 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 ହରିବ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय मां काठमाण्डु।